लओ स्टूडेंट साडा क्लास 9 CBSE का चैप्टर चलता जी इज मैटर अराउंड अ स्प्योर और ये पढ़ांगे जी कंसनट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। देखो जी कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की पहले आप डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द सोल्यूशन इज नोन एज कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। देखो जी ये की करना जी आप कि पहले ये चीज़ सारी चीज़ समझो ये अगर ये एक सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दें ऐड कर दें तो साढ़े को सोल्यूशन बन जाता है। देखो जी सोल्यूट के घरे आप चाह बनाने चाह वास्ते आप पहले पानी लेंगे जो वाटर है जी वाटर टी बनाने वाटर लेंगे जो वाटर है वो साडा सॉल्वेंट है और जोड़ा अं शुगर ऐड करते हैं वो साडा सोल्यूट है और दोनों मिला के बन जाता साढ़े को सोल्यूशन बन जाता हो। मीन अगर तुम सारी चाह बना लेंगे ना पूरी टी प्रिपेयर कर लेंगे जी वो तो सोल्यूशन है। उस तो बाद देखो जी कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को समझने वास्ते तक मैं डायग्राम बनाई है। एक मैं बीकर लिया वा और बीकर के मैं 100 ग्राम कोई सॉल्वेंट लिया वा तुम लैट कर लो जो सॉल्वेंट लिया वा तुम वाटर लिया वा सॉल्वेंट जो तुम लिया जी वाटर लिया वा। उस तो बाद देखो जी मैं सैकेंड कंटेनर होर लिया वा इदा करके शो किया वा और जोड़ा यह कंटेनर है ये सोल्यूट है सोल्यूट मीन ये शुगर है साढ़े ये शुगर है। उस तो बाद देखो जी जी शुगर है ये शुगर मैं ये मिक्स करता पाया वा। उस तो बाद लैट कर लो भी जो वाटर है वाटर पे 100 ग्राम लिया वा लिखा भी स्टैंडर्ड होता 100 ग्राम और जी शुगर मिक्स करते पे हैं मान लो तो शुगर मिक्स की आप लिख लेने जी शुगर मिक्स की जो की 50 ग्राम। देखो जी हम यदि कंसनट्रेशन किमें कटांगे जी कंसनट्रेशन है उन्होंने कटन वास्ते देखो जी मेरे तो दो तरह के फॉर्मूले होंगे वो आप इतने समझते हैं पहले पढ़ लो माड़ा जा रीड कर लो उस तो बाद मैं पूरा सॉल्व करके विखाना वा। देखो जी की लिखा मैथेमैटिकल एक्सप्रैशन फॉर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कि यदा एक मैथेमैटिकल रिलेशन होता वा यदा अं कह सकते हैं कि इनू कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सोल्यूशन की कंसनट्रेशन को अं कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जी मैथेमैटिकल एक्सप्रैशन की है पहला केस है इन केस ऑफ सॉल्ट सोल्यूट। देखो जी इतनी शुगर ली है जी शुगर है जो असं अपने घर के डब्बे च पा के रखते हैं बॉक्स के कंटेन करके रखते हैं वो कि फॉर्म च होंगी है जी सॉल्ट फॉर्म च होंगी तुम सारे पता कि वो शुगर जी सॉल्ट फॉर्म च होंगी है। उस तो बाद देखो जी इन लिक्विड सॉल्वेंट देखो जी जो शुगर को असं बनाने कि बनाने पानी च बनाने चाह बनाने वास्ते पानी च बनाने पर जो साडा वाटर होंगे वाटर कि फॉर्म च होंगे वा लिक्विड फॉर्म च होंगे। ठीक है जी और देखो जी की है केस की है इन केस ऑफ सॉल्ट सोल्यूट इन लिक्विड सोल्यूशन। देखो जी सॉल्ट सोल्यूट साडा केड़ा हो गया साडी शुगर होगी और इन लिक्विड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट केड़ा है साडा वाटर हो गया। उस तो बाद देखो जी ये वास्ते फॉर्मूला की है कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मीन कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला की है इसका फॉर्मूला है कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। देखो जी परसेंटेज कटनी है 100 नाल कर देंगे और 100 नाल मल्टीप्लाई करते हैं। उस तो बाद देखो जी ये मास ऑफ सोल्यूट कितना लिया वा सोल्यूट साडी शुगर है सॉल्ट फॉर्म के और इसका मास कितना लिया 50 ग्राम। सो ये नोट कर लो इतों 50 ग्राम। उस तो बाद देखो जी मास ऑफ सोल्यूशन कितना साडे को असीं ये सॉल्वेंट कितना लिया वा ये सॉल्वेंट लिया वा 100 ग्राम। सो जो सॉल्वेंट हो लिया ही वाटर लिया वाटर कि फॉर्म होता लिक्विड फॉर्म के 100 के नाल ही कर देंगे डिवाइड कर देंगे। सो देखो जी आ 0 ना 0 कटी गई 5 1 और 5 5 2 और 10 कितना आ गया जी 1/2 आ गया और 1/2 जो फिर डिवाइड कर दो आ जाऊगा 0.5 और 0.5 मल्टीप्लाई 100 कर दो जी कितना आ जाऊगा देखो देखो जी साडा 50 आ जाऊगा 0.5 नो 100 मल्टीप्लाई करोगे साडा 50 आ जाऊगा। सो देखो जी 50 जी है की आ गई है कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आ गई है यदि मैं शॉर्ट तो लिख देना कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इसका आंसर साडा कितना आ गया साडे कोल 50 आ गया कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन केस ऑफ सॉल्ट सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट ये कितना आंसर आ गया ये 50 आंसर आ गया। उस तो बाद देखो जी ये सैकेंड केस हो रहा कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को कैलकुलेट करने का वो केस देखो जी की कीता वा इन केस ऑफ लिक्विड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट ये देखो जी थोड़ा सिस्टम उल्ट हो जाऊगा आप ये वाली डायग्राम थोड़ा चेंज कर लेंगे इतों मैं थोड़ा मिटा देना इनू आप मिटा देते हैं हूँ ये देखो जी थोड़ा जहा चेंज आ जाऊगा। देखो जी की केस है इन केस ऑफ लिक्विड सोल्यूट
ਇਹਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਐਡ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਵਾਟਰ ਲਿਆ। ਵਾਟਰ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ? ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਆ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਔਰ ਲਿਕੁਇਡ ਕੀ ਜੀ? ਵਾਟਰ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਟ ਆ, ਸੋਲਿਊਟ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਕੋਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ? ਮੈਂ ਸੋਲਿਊਟ ਕਿਹੜਾ? ਮਿਲਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਹੈ, ਮਿਲਕ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮਿਲਕ ਸਾਡਾ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੋਲਿਊਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਿਊਟ ਐਂਡ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਲਿਕੁਇਡ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਨੈਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਕ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ, ਮਿਲਕ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 80 ml। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਲੀਅਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਲੀਅਮ ਅਸੀਂ ml ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਆ, ਮਿਲਕ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈਗਾ 80 ml ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਆ, ਵਾਟਰ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਵੀ ml ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ, ਵਾਟਰ ਵੀ ml 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਚਲੋ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਰਹਿ ਦੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਕ ਲਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਕ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ? ਮਿਲਕ ਅਸੀਂ 80 ml ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ ਉਹ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਿਊਟ ਇਨ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਡ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਆ ਗਿਆ। ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੋਲੀਅਮ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂ ਸੋਲਿਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਲੀਅਮ ਸੋਲਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੋ ਜੀ, ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੋ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਿਕੁਇਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲਿਆ ਵਾ ਵਾਟਰ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 100 ਗ੍ਰਾਮ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 100 ml ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ 100 ml ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲਿਆ ਵਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜੀ? ਵਾਟਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 100 ml। ਔਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜੀ? ਮਿਲਕ ਲਿਆ ਵਾ। ਮਿਲਕ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ? ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 80 ml। ਸੋ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ 80 ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100 ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ 100 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 80 ਬਚ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ? 80 ਬਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 80 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ 80 ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਿਊਟ ਐਂਡ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਖਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100 ਆ ਗਿਆ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/2 ਆ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਡ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋਲਡ ਸੋਲਿਊਟ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 50 ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਿਊਟ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 80 ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ 2-3 ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੇਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਲਊਂਗਾ ਜੀ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ? ਸੋਲਵੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਟਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਵਾਟਰ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਜੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਟ ਆ, ਸੋਲਿਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਟ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਹੋ ਚੱਲ ਜੂ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
देखो जी ये गल की है सैचुरेटेड सोल्यूशन की। ਜਿਹੜਾ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿੱਚ no more quantity of a solute can be dissolved at a particular temperature is called saturated solution। देखो जी ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਧਰ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਆ ਔਰ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲਿਆ? ਵਾਟਰ ਲਿਆ। ਵਾਟਰ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ? ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਕੰਟੇਨਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ ਜੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ NaCl ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਸਾਲਟ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ NaCl ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋਗੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਲਟ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਆ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਲਿਆ ਜੀ? ਵਾਟਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਸੋਲਿਊਟ ਮੈਂ ਸਾਲਟ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਆ, ਸਾਲਟ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜੀ 40 ਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਟੀਸਪੂਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਨਮਕ ਆ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 34 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਟ ਹੈ ਉਹ ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੁਲ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਬਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ 36 ਜਿਹੜਾ 34 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਕਸ ਜਾਂ ਡਿਸੋਲਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਜੀ 40 ਤੋਂ 34 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 6 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵਿਦਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ settled down below। ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ settled down below। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਸਾਲਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਬਚਦਾ ਵਾ, 40 ਤੋਂ 34 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, ਬਾਕੀ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੇਰੀ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਥੱਲੇ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਢੇਰੀ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਥੱਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਟਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੀਨ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲਿਆ ਸੀ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਲਿਊਟ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਸਾਲਟ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਸੀ? 40 ਗ੍ਰਾਮ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 34 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਟ ਬਚਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਢੇਰੀ ਜੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਟ ਹੈ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਢੇਰੀ ਜੀ ਬਣ ਗਈ। ਨੀਚੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿੱਚ no more quantity of solute can be dissolved at a particular temperature is called saturated solution। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਟ ਇਹਦਾ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਦੈਨ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਇਟਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਾਊਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਲੈਣੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵਾ ਤੇ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੀਕਰ ਹੀ, ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲਿਆ ਜੀ? ਵਾਟਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ? 100 ਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ?
ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਕੰਟੇਨਰ ਲਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਲਿਊਟ ਲਿਆ ਵਾ। ਸੋਲਿਊਟ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜੀ? ਸਾਲਟ ਲਿਆ ਵਾ। ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਲਟ ਸੋਲਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਆ ਮੈਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵੈਂਟ ਮੈਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਟ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਵਾ? ਸਾਲਟ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੇਬਲ ਸਾਲਟ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ NaCl ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਲਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਵਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੀ ਮੈਂ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਲਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਲਿਆ ਵਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 34 ਗ੍ਰਾਮ ਟੇਬਲ ਸਾਲਟ ਹੀ ਜਾਂ 34 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਵਾਟਰ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ? 6 ਗ੍ਰਾਮ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੀ 30 ਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਟ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਟ ਆ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਰੀਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਰੱਖ ਲਿਓ ਨਾਲ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਟ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਲਿਆ ਸੀ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਟ ਲਿਆ ਵਾ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਸਾਡਾ ਫਿਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਆ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਟ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੋਲਿਊਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੋਲਿਊਟ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਵਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਟਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੁਪਰ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿੱਚ more quantity of solute than saturated solution can be dissolved without raising its temperature is called super saturated solution। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਬੀਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲਿਆ ਵਾ, ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲਿਆ ਵਾ। ਸੋਲਵੈਂਟ ਕੀ ਲਿਆ ਜੀ? ਵਾਟਰ ਲਿਆ। ਵਾਟਰ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਤੇ? ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ? 100 ਗ੍ਰਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਕੰਟੇਨਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਸੈਕੰਡ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਲਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੇਬਲ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, NaCl ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ? ਸਾਲਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਲਟ ਲਿਆ ਵਾ, ਸਾਲਟ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲੈ ਲਈ ਆ ਮੈਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲੈ ਲਈ ਆ ਮੈਂ? 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲੈ ਲਈ ਆ? 50 ਗ੍ਰਾਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 34 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਟ ਹੈ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 34 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਾਲੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ 16 ਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਬਚਦਾ ਪਰ ਰਿਮੇਨਿੰਗ, ਉਹ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। 16 ਗ੍ਰਾਮ
ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਜੀ 6 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੈਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਔਰ 16 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੋਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੱਲਾ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਹੈ। 6 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਵਾ, ਥੱਲੇ ਲੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ। ਇਹ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬਣੀ, ਇਹ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਮੋਰ ਸਾਲਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੈਸ ਸਾਲਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸੁਪਰ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਬਚਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸਾਲਟ ਬਚਦਾ ਵਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਦਾ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਔਰ ਉਹਦੀ ਲੇਅਰ ਥੱਲੇ ਬਣ ਗਈ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਮੋਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਦੈਨ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਦੈਨ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਬਚਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੋਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਫ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।